जय जगन्नाथ नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र पवित्र कालचक्र गणना अनुसार आज समग्र ब्रह्मांडर आत्मा प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य नारायण पवित्र रविवार आज 12 जुलाई 2026 मसीहा आज दिन में आकाश मंडल ग्रह मान राजा सूर्यदेव एवं शांतिर प्रतीक चंद्रदेव सहित नवग्रहर जो दुर्लभ संयोग सृष्टि होउछि ताहा आपणक जीवन भाग्य क्यारियर स्वास्थ्य व्यवसाय एवं पारिवारिक संपर्क उपरे किभली गभीर प्रभाव पकाइब ताहार संपूर्ण शास्त्रीय रहस्य नहीं मु उपस्थित होइछि। एही गणना केवल एक साधारण राशिफल नुहे बरं आपणक जीवनर बाधा विघ्न को दूर करी आलोकर पथ देखाई एक दिव्य मार्गदर्शन अटे। आसंतु मेष ठारू मीन राशि पर्यंत समस्त 12टी राशि सूक्ष्मति सूक्ष्म ज्योतिष महाविश्लेषण एवं अति प्रभावशाली वैदिक प्रतिकार विषय अति विस्तार भाव आलोचना करिबा। ता पूर्वरु यदि आपण माने आम चैनल नुआ करी असंती तबे वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु जहा फल आमर प्रत्येक दिनर राशिफल आपणक निकटरे सर्वप्रथमे पहुंची परिबो। तेबे आसंतु आजिर पंचांग देखिबा कोन रहिछि। आजिर तारीख 12 जुलाई 2026 रविवार सौर मास मिथुन 28 दिन चांद्र मास आषाढ़ 21 दिन तिथि रही त्रयोदशी रात्रि 10:30 पर्यंत तापरे चतुर्दशी नक्षत्र रही रोहिणी दिवा 8:29 पर्यंत तापरे मृगशिरा जोग रही वृद्धि रात्रि 8:07 पर्यंत करण रही गर दिवा 12:19 पर्यंत तापरे वाणिज्य आजिर दिनार्ध रही दिवा 11:52 पर्यंत एवं निशार्ध रही रात्रि 11:52 पर्यंत आजिर सूर्योदय प्रातः 5:16 सूर्यास्त संध्या 6:27। आज श्रीमंदिर में अणसर त्रयोदशी आज घातबार रही अद्य मेषराशि घातबार जोगिनी स्थिति रही दक्षिण में रात्रि 10:30 गते पश्चिम यात्रा निषेध आजिर खाद्य निषेध रही बैगण खाइबा मना आजिर विशेष दोष रही मृत्ये पाद पुष्कर दोष कृषि नाश भूमिदान आजिर शुभकर्म रही अद्य रोहिणी नक्षत्रे एवं दिवा 8:29 गते मृगशिरा नक्षत्रे विवाह और पाणीग्रहण शुभ आजिर अमृतबेला रही दिन प्रातः दिवा 7:55 मध्य एवं दिन 11:22 गते दिवा 2:57 मध्य। तेबे आसंतु आज आम 12टी राशि संपूर्ण राशिफल जानिबा। प्रथमे रही मेष राशि। हे मेष राशिर जातकधारीगण आपण राशिर स्वामी होउछंती अग्नितत्वर ग्रह मंगलदेव एवं आज रविवार दिन सूर्यदेव पंचम दृष्टि जो आपण भाग्य चक्र एक दिव्य परिवर्तन सूत्रपात होगाकू जाउछि। क्यारियर एवं चाकरी दृष्टिकोण आज दिनटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण प्रमाणित हेबो। कर्म क्षेत्र में दीर्घ दिन चली अस्थिरता समाप्त हेबो एवं आपणक नेतृत्व नेबार क्षमता को उपरिस्थ अधिकारी माने उच्च प्रशंसा करिवे। जो माने सरकारी चाकरी किंबा कोनोसी उच्च पदवी पई प्रतियोगिता मूलक परीक्षा देइछंती सेमानकु आज कोनोसी बड़ शुभ संवाद मिलिबार प्रबल जोग रही। आर्थिक मामला रे ग्रहर स्थिति अनुकूल रहिबो। पुराना अटकी रहितबा किंबा फसी जाइतबा धन हठात फेरी मिलिबार संभावना रही जहा द्वारा आपणक आर्थिक चिंता दूर हेबो। व्यवसाय क्षेत्र में आज नूतन विपणन नीति प्रस्तुत कले ताहा दीर्घकालीन मुनाफा प्रदान करिवो एवं कोनोसी बड़ शिल्पपति सह नूतन चुक्ति स्वाक्षरित होई पारे। पारिवारिक परिवेश अत्यंत मधुर एवं सुखद रहिबो। विशेष करी पिता सहित संपर्क में घनिष्ठता आसीबो एवं तांकर अभिज्ञतापूर्ण परामर्श आपण को जीवन एक बड़ संकट रु रक्षा करिवो। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी संपूर्ण समर्थन मिलिबो एवं संतान मानकर उन्नति देखि मन प्रफुल्लित हेबो। स्वास्थ्य साधारणतः स्थिर रहिबो मात्र अधिक कामर भार जोगु शारीरिक क्लांति एवं प्रखर उत्ताप जोगु आखि पुड़िबा भली सामान्य समस्या देखा दे पारे। तेणु यथेष्ट जलपान करंतु। आज आपण पई शुभ रंग हेउची गाढ़ नाली एवं शुभ संख्या हेउची 1 एवं शुभ समय हेउची सकाळ 6:30 रु 9टा पर्यंत। भाग्य को अधिक प्रभावशाली करने आज सकाळु स्नान सारी एक तंभा पात्र रे शुद्ध जल नाली चंदन एवं अरुआ चाउल मिसाई सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पण करंतु एवं ओम घूर्णि सूर्याय नमः मंत्र को 21 थर स्पष्ट भाव जप करंतु। यह सह कोनोसी असहाय व्यक्ति को गुड़ किंबा गहम दान करंतु। तेबे परवर्ती राशि रहिचंती वृष राशि। हे वृष राशि जातकगण आपण राशि स्वामी होउछंती सुख समृद्धि एवं सौंदर्यर ग्रह शुक्रदेव
ମାତ୍ର ଆଜିର ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ଗୋଚର ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ସଂଯମ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାକିରି ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଚାପ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀର ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କ୍ଳାନ୍ତି ଏବଂ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ାପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଅଫିସ୍ କିମ୍ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ସହକର୍ମୀ କିମ୍ବା ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ଅନାବଶ୍ୟକ ତର୍କ ବିତର୍କର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇପାରେ। ଏଣୁ ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କେବଳ ନିଜ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ନିବେଶ କିମ୍ବା ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତି କରିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। କାହାର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ି ସେୟାର ମାର୍କେଟ କିମ୍ବା ଲଟେରୀରେ ପଇସା ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶରେ ସାମାନ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ କୌଣସି ପୁରୁଣା ଘରୋଇ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କଳହ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କ୍ରୋଧ ବଦଳରେ ଶାନ୍ତିର ସହ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ କିଛି ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କିମ୍ବା ଅଜୀର୍ଣ୍ଣତା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରେ। ତେଣୁ ବାହାରର ଭେଜାଲ ଏବଂ ତେଲ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଧଳା ଏବଂ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 9ଟାରୁ 10ଟା 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜିର ଦିନକୁ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ସାରି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଘିଅ ଲଗାଇଥିବା ରୁଟି ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଚିନି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଅରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି ମିଥୁନ ରାଶି। ହେ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି, ବାଣୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟର କାରକ ଗ୍ରହ ବୁଧଦେବ। ଆଜିର ଭାଗ୍ୟ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏବଂ ଶୁଭ ଫଳଦାୟୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଶୈଳୀ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜଟିଳରୁ ଜଟିଳତମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତି ସହଜରେ ଏବଂ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପାଦନ କରିନେବ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଶିକ୍ଷାଦାନ, କଳା ଏବଂ ଆଇଟି ସେକ୍ଟର ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରର ଅତି ଉତ୍ତମ ଏବଂ ଶୁଭ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଆୟ ହେବ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଥିବା ଭାଗିଦାରୀ ବ୍ୟବସାୟରେ ସମସ୍ତ ମତଭେଦ ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱାସ ଦୂର ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜିର ଦିନଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଟେ। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ହସ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ କଟିବ ଏବଂ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପରିବାରରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ। ନିଜର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରୁ ବିବାହର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଲ ରହିବ। ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଏବଂ ଶରୀରରେ ପ୍ରଚୁର ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଜ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ 4ଟା 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜିର ଦିନକୁ ଅଧିକ ଶୁଭ କରିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ଭଗବାନ ବିଘ୍ନକର୍ତ୍ତା ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା କରି ତାଙ୍କୁ 21ଟି ଦୁବଘାସ ଏବଂ ସୁପାରି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ଓମ୍ ଆଦିତ୍ୟାୟ ନମ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଫଳ କିମ୍ବା ପାଠ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି କର୍କଟ ରାଶି। ହେ କର୍କଟ ରାଶିର ଜାତକଧାରୀଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ମନର ଗ୍ରହ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ। ଆଜିର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାକିରି ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟଠାରୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଅଫିସରେ କୌଣସି ଗୁଜବ କିମ୍ବା ପରନିନ୍ଦା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର କ୍ରୋଧିତ ବାଣୀ ଉପରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତା ଆପଣଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ କରିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଆଜିର ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଏବଂ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟ୍ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ବିଶେଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଜି କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ରେଡିଟ୍ ବା ବାକିରେ ମାଲ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ଫସିଯିବାର ଯୋଗ ରହିଛି।
ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପରିବେଶ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ବଳ ଯୋଗାଇବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ରକ୍ତଚାପର ଅସ୍ଥିରତା କିମ୍ବା ନିଦ୍ରାହୀନତା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି ସମୟ ପ୍ରାଣାୟାମ ଏବଂ ମେଡିଟେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କ୍ଷୀର ଭଳି ଧଳା, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 10:30ରୁ ଦ୍ୱିପହର 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜିର ଦିନକୁ କଲ୍ୟାଣମୟ କରିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଏବଂ ଶ୍ୱେତ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଏକ ପାତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷୀର, ଜଳ ଏବଂ ମିଶ୍ରି ମିଶାଇ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ 24 ଥର ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱରରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି ସିଂହ ରାଶି। ହେ ସିଂହ ରାଶିର ଜାତକଧାରୀଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ଆଲୋକ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜା ତଥା ଆଜିର ଦିନର ଅଧିପତି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚଳିତ ମାସର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ, ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ଦିନ ପ୍ରମାଣିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ, ପରାକ୍ରମ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଦେଖି ବସ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ କୌଣସି ବଡ଼ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେତୃତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅର୍ପଣ କରିପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ସରକାରୀ ସେକ୍ଟରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ମନ ମୁତାବକ ସ୍ଥାନକୁ ବଦଳି ହେବାର ପ୍ରବଳ ଶୁଭ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ଆୟର ଏକାଧିକ ନୂତନ ପନ୍ଥା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜମିବାଡ଼ି ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ସୁନାରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜିର ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରଚୁର ମୁନାଫା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ପରମ ସୁଖମୟ ହେବ। ଘରକୁ କୌଣସି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଅତିଥି ବା ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୃହରେ ଉତ୍ସବର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟରରେ କୌଣସି ବଡ଼ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉତ୍ତମ ଏବଂ ନିରୋଗ ରହିବ। ଶରୀରରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ମୃତି ଏବଂ ମନରେ ଉଚ୍ଚ ଉତ୍ସାହ ବଜାୟ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସୁନେଲି ହଳଦିଆ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 6ଟାରୁ 7:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜିର ଭାଗ୍ୟକୁ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ସାରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୁଦ୍ଧ ଆସନରେ ବସି ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଗୁଡ଼ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗହମ, ଗୁଡ଼ କିମ୍ବା ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ସାଦରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି କନ୍ୟା ରାଶି। ହେ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରହ ବୁଧଦେବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣ ପାଇଁ ଭୌତିକ ସୁଖ ସାଧନ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମୃଦ୍ଧିର ଦିନ ଅଟେ। କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଚାଲିଥିବା ଅଫିସିଆଲ ଜଟିଳତା ଏବଂ ବିବାଦର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ମେଡିକାଲ, ଓକିଲାତି, କାଉନସେଲିଂ କିମ୍ବା ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ସେମାନେ ଆଜି ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କୌଣସି ନୂତନ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସାମଗ୍ରୀ, ଯାନବାହନ କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟବାନ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କ୍ରୟ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ରେତା ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ନୂତନ ନିବେଶ ପାଇଁ ସମୟ ସର୍ବଥା ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଏକାଗ୍ରତା ରଖିବେ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ପାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଖର ଖରା ଯୋଗୁଁ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଜଳପାନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଗଳା ବସିଯିବା କିମ୍ବା କମ୍ଫଜନିତ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗାଢ଼ ସବୁଜ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ଦ୍ୱିପହର 1:30ରୁ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜିର ଦିନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ସାରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି କପାଳରେ ଚନ୍ଦନର ତିଳକ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ସବୁଜ ପରିବା କିମ୍ବା ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି ତୁଳା ରାଶି। ହେ ତୁଳା ରାଶିର ଜାତକ ଧାରୀଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଖ, ବିଳାସ ଏବଂ କଳାର ଦେବତା ଶୁକ୍ରଦେବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପରିଶ୍ରମର ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଆଣିଦେବ। ଚାକିରି ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି କିଛି ସାମାନ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବଳରେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସହଜରେ ପରିଚାଳନା କରିନେବେ। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଅଫିସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ନେଣଦେଣ ମାମଲାରେ ଆଜି ଅତିରିକ୍ତ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ କାହାର କଥାରେ ପଡ଼ି ହଠାତ୍ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଅଙ୍କର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଅନାବଶ୍ୟକ ମନୋରଞ୍ଜନ କିମ୍ବା ବାହ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ଏଣୁ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ବଜେଟ୍ ପ୍ରତି ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସଠିକ୍ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କିମ୍ବା ରକ୍ତଚାପ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ସଠିକ୍ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗୋଲାପୀ ଏବଂ ଆକାଶ ନୀଳ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ଅପରାହ୍ନ 4:30ରୁ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜିର ଦିନକୁ ମଙ୍ଗଳମୟ କରିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ସାରି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୁଦ୍ଧ ଗାଈ ଘିଅର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ନାଲି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ମିଶାଇ ଜଳ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଭକ୍ତିର ସହ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି ବିଛା ରାଶି। ହେ ବିଛା ରାଶିର ଜାତକଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି, ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମର ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳଦେବ। ଆଜିର ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଦଶମ କର୍ମ ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ସଫଳତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କ ପରାକ୍ରମ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବହୁଗୁଣିତ ହେବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କିମ୍ବା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଫସିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବେକାର ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସଂସ୍ଥାରୁ ଉଚ୍ଚ ଦରମାର ଅଫର ମିଳିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଭଲ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବାର ସଂକେତ ମିଳୁଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ପୁରୁଣା ନିବେଶ କିମ୍ବା ଜମିବାଡ଼ି କାରବାରରୁ ବଡ଼ ଧରଣର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରପର୍ଟି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ, ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା କଳକାରଖାନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ପ୍ରଚୁର ମୁନାଫା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନୁଗତ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତମ ସମୟ କାଟିବେ। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଶରୀରରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ବଜାୟ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସିନ୍ଦୁର ନାଲି। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 8:30ରୁ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜିର ଦିନକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ସାରି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଓମ୍ ଖଗାୟ ନମ ମନ୍ତ୍ର କହି ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି ଧନୁରାଶି। ହେ ଧନୁରାଶିର ଜାତକଧାରୀଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ, ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସନାତନ ଧର୍ମର ଦେବତା ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ଦିବ୍ୟ ଦିନ ଅଟେ। ଚାକିରି ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ, ସାମ୍ବାଦିକତା, ଧାର୍ମିକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆଜି କୌଣସି ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ସମ୍ମାନଜନକ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଏବଂ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଚୁକ୍ତି ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହେବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଜମିବାଡ଼ିରୁ ନେଇ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଚାଲିଥିବା କୌଣସି ଆଇନଗତ ମାମଲାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ମାତାପିତାଙ୍କ ସେବା କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ବାଧା ଦୂର ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ। ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ
ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେମାନେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଲ ରହିବ। ତଥାପି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଏବଂ ଲିଭର କିମ୍ବା ପେଟର ସାମାନ୍ୟ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 7ଟାରୁ 8ଟା 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜିର ଦିନକୁ ଦିବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ, ସାମାନ୍ୟ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ବୁଟ ଡାଲି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ମକର ରାଶି। ହେ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ଦେବତା, କର୍ମଫଳଦାତା ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବ। ଆଜି ଗୋଚର ମଣ୍ଡଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କ ପାରିସ୍ପରିକ ସମସପ୍ତକ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଅତିରିକ୍ତ ସତର୍କତା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ବାଧା ଉପୁଜିପାରେ। ଅଫିସରେ ନିଜର ବାଣୀ, କ୍ରୋଧ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜର ବସ୍ କିମ୍ବା ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତିତର୍କ କିମ୍ବା ମତଭେଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ବେଳେ ପ୍ରତି ପାଦରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାକୁ ବଡ଼ ଅଙ୍କର ହାତ ଉଧାରି ଋଣ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ସେହି ଟଙ୍କା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଡ଼ିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ମନରେ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଭୟ ବଢ଼ିପାରେ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ କିଛି ସମୟ ଶାନ୍ତିରେ ବିତାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ତିଷ୍ଠି ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବାତ, ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଅଣ୍ଟା ଓ ପିଠି ବିନ୍ଧା ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ବେଳେ ଗତି ସୀମିତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗାଢ଼ ନୀଳ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ଦ୍ୱିପହର 12ଟାରୁ 1:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜିର ସମସ୍ତ ଅରିଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ଶନିଦେବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ଗଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ କାଂସ୍ୟ ପାତ୍ରରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜାଳି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ହେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତକଧାରୀଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଶନିଦେବ ଅଟନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଜୀବନରେ କିଛି ବଡ଼ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷଜନକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାହସ, ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଅଫିସରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନଜନକ ପରିଚୟ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ବହୁ ଦିନରୁ ନିଜର ବଦଳି କିମ୍ବା ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି କୌଣସି ଶୁଭ ସଂକେତ କିମ୍ବା ଅଫିସିଆଲ ଅର୍ଡର ମିଳିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ପ୍ରଚୁର ମୁନାଫା ମିଳିବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ କିମ୍ବା କମୋଡିଟି ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ଭରଣା ହେବା ସହ ଲାଭ ମିଳିବାର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧୁର ଏବଂ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଚାଲିଥିବା ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତିର ଆଜି ସୁଖଦ ଅନ୍ତ ହେବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଭାଗ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଶରୀରରେ ନୂତନ ଉର୍ଜା ଅନୁଭବ ହେବ। ତଥାପି ବାହାର ପ୍ରଖର ଖରାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଛତା କିମ୍ବା ଚଷମାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ବାଇଗଣୀ ଏବଂ କଳା ମିଶ୍ରିତ ନୀଳ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ଅପରାହ୍ନ 3:30ରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜିର ଦିନକୁ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ସାରି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା 3 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ଓମ୍ ଭାସ୍କରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି ମୀନ ରାଶି। ହେ ମୀନ ରାଶିର ଜାତକଧାରୀଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସାତ୍ୱିକତା, ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଅପାର ଜ୍ଞାନର ଗ୍ରହ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁନାଶ ହେବେ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ବା ସଫଳତା ମିଳିବ।
ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିଶେଷ କରି ସରକାରୀ ବିଭାଗ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ପ୍ରଶଂସା, ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଗତିର ଦିନ ଅଟେ। ଅଫିସରେ ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ଅଧ୍ୟସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ଆପଣ ସମର୍ଥ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ କିମ୍ବା ନୂତନ ଶାଖା କିମ୍ବା ଏଜେନ୍ସି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଦିନଟି ସର୍ବଦା ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ବଜାରରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରେଡିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ବଜାୟ ରହିବ। ଗୃହରେ କୌଣସି ପୂଜାପାଠର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ, ଯାହା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବାଧାକୁ ଦୂର କରିବ। ସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ମଧୁମେହ କିମ୍ବା ଲିଭର ଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ, ସେମାନେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଓ ଔଷଧର ସଠିକ୍ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗାଢ଼ ହଳଦିଆ ଏବଂ ଶ୍ଵେତ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 10:30ରୁ ଦ୍ୱିପହର 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜିର ଦିନକୁ ଅଧିକ ଦିବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ସାରି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ତମ୍ଭା ପାତ୍ରରେ ଜଳ, କୁଙ୍କୁମ ଏବଂ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ମିଶାଇ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି କୌଣସି ଅଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଖାଦ୍ୟ ସାଦରରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରିୟ ସନାତନୀ ପ୍ରେମୀଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜି 12 ଜୁଲାଇ 2026 ରବିବାରର ସମସ୍ତ 12ଟି ରାଶିର ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ମହା ବିସ୍ତୃତ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟ ଆମକୁ କେବଳ ଏକ ସଂକେତ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସତ୍କର୍ମ, ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ରେଖାକୁ ବଦଳାଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଥାଏ। ଯଦି ଆମର ଏହି ବୈଦିକ ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରକାଶ ଭକ୍ତି ରିଭ୍ୟୁକୁ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରଚୁର ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ସହ ସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନର ସମସ୍ତ ସତ୍ ମନସ୍କାମନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ବା ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖି ନିଜ ଦିନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ସମସ୍ତର ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।